integrated of ICs. You see, these are all the ICs available with different dimensions. Sir, sir, Yeah. the first one is also. Yeah, 4004 is a commercially marketing, and 4008 after that, then 8000, then 8005, like that it comes. Oh, Now you can see into the Google, plenty of processor will be available. So n number okay. of processors will be available. This is a starting processor, start with 1971. Before that, you see into the big size of computers. It is available on market. Next slide, please. Raghu, next. This is a Pentium 3 processor. Uh, it comes 1994. It has a 100 megahertz frequency and 3.3 voltage. Did you seen the Pentium 3, Pentium 4 processor anywhere? Yes, sir. Yeah, in schools and all, it shows into the big size of computers. In that, they're having the Pentium 2 and 3. It start from 1994 with the 100 megahertz frequency and 3.3 voltage. Next. Next slide. The Pentium 4ல இருக்கு சார். Yeah, Pentium 4, 1999, 1.2 gigahertz, voltage level 1.8 and 42 mega components available. Next. Uh, what uh, what its frequency and voltage is shown? What do you understand from this? Did you see the frequency and voltage of any processor? Okay, frequency is determine the speed of the processor. இப்போ உங்களுடைய பென்டிஎம் 4க்கும் i7 ப்ராசஸருக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபாஸ்ட்டாக டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும், ஓப்பன் ஆகிறது ஃபாஸ்ட்டாக ஆகும், இன்ஃபர்மேஷனை ஃபாஸ்ட்டாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். It gives into the fast rate. That's why the processor frequency is very important for the speed of the processor. Suppose for example, you are going to the ATM machine, you withdraw the cash. How many minutes it will take to withdraw your cash? ATM machine போறீங்க, அமௌண்ட் எடுக்கணும், கார்டு போட்டு அமௌண்ட் எடுக்கிறீங்க, எவ்வளோ நேரம் டைம் எடுத்துக்குது? Just a few seconds. Okay, 1 minute? 1 minute. Okay, approximately 1 minute. If the processor speed is less, it means a megahertz range or hertz range. It means ஒரு 10 minutes கழிச்சு உன்னுடைய கேஷ் வந்ததுன்னா நீ என்ன பண்ணுவ? You go and insert your card. அந்த கார்டை ரெக்கக்னைஸ் பண்ண, ப்ராசஸர் ரெக்கக்னைஸ் பண்ண it will take time. ஸோ அதுக்கப்புறம் பின் போடணும், பின் போடுறதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண it will take time. தென் எவ்வளோ அமௌண்ட்டுன்னு நீ போஸ்ட் பண்ணுற, தென் அமௌண்ட்டை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணணும் ப்ராசஸர், தென் இட் வில் டேக் டைம். ஸோ இதெல்லாம் பண்ணி முடிக்க ஒரு 10 minutes ஆச்சு அப்படின்னா நீ ஏடிஎம் மிஷினை உடச்சிட்டு வர மாட்ட. ஸோ ப்ராசஸர் இட் ரெஸ்பாண்ட் ஃபாஸ்ட்லி. ஹவு ரெஸ்பாண்ட் ஃபாஸ்ட்லி? அப்போ ப்ராசஸரனுடைய ஸ்பீடு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா தான் உன்னுடைய ஏடிஎம் கார்டை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணும், பின்னை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணும், உன்னுடைய அமௌண்ட்டை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணும், தென் இமீடியட்லி இட் ஷுட் டெலிவர். ஸோ how your processor will be respond soon, that is very important factor. So those will be decided into the frequency. Frequency increase ஆக உன்னுடைய ப்ராசஸரினுடைய
டேட்டா டெலிவரிங் ஸ்பீட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே நெக்ஸ்ட் it is i7 2013 it comes. Then next i9 processor. Yeah, it is also a i7 processor. It is a i9 processor. Its frequency is 3.6 gigahertz, boosted up to 5 gigahertz. This is a 2018 revision of a Core i9 processor. Then this is a latest processor, 10th generation Intel Core processor. It is included into the artificial intelligence. So AI included to the PC the first time. I think all are hearing about the artificial intelligence. Without human intervention, the machine can take a decisions. Sir told Indiran too like that. So machine can take its own decisions. So that incorporate into the processors. And the processor having the artificial intelligence, you fix this processor into the embedded domain and applications, it automatically you are supposed to get into the next generations. So its frequency is up to 5.3 gigahertz maximum. So speed of the processor is also a fast. Yeah. So now product of a microprocessor. This is a mobile phone, camera, and a laptop. Do you know PCB? No, sir. Yeah. It is a printed circuit board. It is a printed circuit board, PCB. உன்னுடைய மொபைல் ஃபோனை உள்ளே உடச்சி பார்த்தா அப்படின்னா இட்ஸ் லுக் லைக் திஸ். உன்னுடைய கேமராவை உடச்சி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும். லேப்டாப்பை கழட்டி பார்த்தா அப்படின்னா யூ ஹேவ் ஏ மதர் போர்ட்ஸ். ஸோ ஓல்டு மாடல். இப்போ புது ஃபோனை உடச்சி பார்த்தா அப்படின்னாலும் யூ ஹேவ் ஏ திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஐசிஸ். ஐசிஸ் வந்து பிரிண்டட் சர்க்கியூட் போர்டு, பிசிபின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த போர்டில் வந்து மவுண்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. எதர் ப்ளூ கலர் போர்டாக இருக்கும். அந்த போர்டில் யூ ஹேவ் ஏ காப்பர் லைனாக இருக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து போர்ட், பிரிண்டட் சர்க்கியூட் போர்ட். அந்த போர்டில் வந்து எலக்ட்ரானிக் காம்போனன்ட்ஸ் வந்து மவுண்ட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ அதில் மோஸ்ட்லி எல்லாத்துலேயுமே யூ ஹேவ் ஏ ப்ராசஸர். எனி ப்ராடக்ட் எடுத்த அப்படின்னாலும் யூ ஹேவ் ஏ எய்தர் ப்ராசஸர் ஆர் கண்ட்ரோலர்ஸ். So I will explain what is controller into the next few minutes. Okay, next. Yeah, this is a phone, olden phone. இதை பார்த்துருக்கீங்களா? Yes, sir. Nokia. நோக்கியா. இந்த டாப்ல மேலே கொஞ்சம் ஹைட்டா இருக்கு ஆண்டனா. ஸோ இப்போ வர ஃபோன்லலாம் ஆண்டனா இல்லையா? சார் இருக்கு சார். ஏன் இந்த மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் இல்லை? மைக்ரோ ப்ராசஸர். எஸ் சார், அது இன்டர்னலாகவே பில்ட் பண்ணிடுறாங்க சார். ஓகே, குட். It is internally built. It is a old phone. Okay, next. Previous one. Okay, this is a mobile phone. You are in +2 or diploma. உங்கள் பக்கத்து வீட்டில் இருந்து ஒருத்தர் வந்து கேட்குறாங்க, விச் மொபைல் இஸ் குட், எந்த மொபைலில் வாங்கலாம். அவங்களுடைய யூசேஜ் என்ன அப்படின்னா அவங்க சன் வந்து ஒரு 7th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறாங்க. ஸோ ஹவ் யூ ஆர் சப்போஸ் டு சஜஸ்ட்? எந்த ஃபோனை சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க, ஏன் சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க?
Any answer? சார் குவாட் கோர் ஃபோன் சஜஸ்ட் பண்ணலாம் சார். What is the ஏன்னா reason? செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா கேமிங் விளையாடுவாங்க சார். கேமிங் கொஞ்சம் நல்லா ஸ்பீடு வேணும் சார், கொஞ்சம் ப்ராசஸிங் ஸ்பீடு அதிகமாக இருக்கணும் சார். அதுக்காக அது நல்ல ரேமோட ஃபோன் அது சஜஸ்ட் பண்ணலாம் சார். ஓகே, ப்ராசஸிங் ஸ்பீடு அதிகமாக இருக்கணும்னா எதை நம்ம பார்க்கணும்? நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கோர்ஸ் பார்க்கணும். அப்புறம் வந்து அதோட ப்ராசஸர் என்ன ப்ராசஸர், அதோட எந்த ஜென்னு பார்க்கணும். ஓகே, ஐ ஹேவ் எ குவாட் கோர் ப்ராசஸர், ஒரு 8th gen. இதை மட்டும் பார்த்தா போதும். ஓகே. அதோட அப்புறம் அது என்னென்ன ப்ராசஸ் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி அதோட ரேம் பார்க்கணும் சார். ஓகே, ரேம் இஸ் a ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ். எவ்வளோ ஸ்டோர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத யூ ஆர் சப்போஸ் டு சஜஸ்ட். ஓகே, ஆமாம் சார். ஏன்னா கொஞ்சம் ரேம் அதிகமாக இருந்தால் கேமிங் நல்லா தான் யூஸ் பண்ணலாம் சார். இல்லைன்னா லோ ரேமில் ஸ்டக் ஆகும். ஓகே, இப்போ ஹை கிராஃபிக்ஸ் யூஸ் பண்ணா நம்ம ஆக்டா கோர் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே, so you see into the different version of quad core octa core. அதுக்குள்ள ப்ராசஸருக்குள்ள போனீங்க அப்படின்னா ஏகப்பட்ட வெர்ஷன்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கும். ஸோ மை சஜஷன் இஸ், இஃப் யூ லுக் இன் டு த ப்ராசஸர், யூ ஆர் சப்போஸ் டு செக் இன் டு த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த ப்ராசஸர். அந்த ப்ராசஸர் என்ன ஃப்ரீக்வன்சியில் ஆப்ரேட் ஆகுதுன்னு பார்த்தா அப்படின்னா, யூ ஆர் சப்போஸ் டு டிசைடட் இன் டு த ஸ்பீட் ஆஃப் த ப்ராசஸர். யூ லுக் இன் டு த வெரைட்டிஸ். ஸோ திஸ் இஸ் அ ஓல்டன் கேலக்ஸி நோட். இதனுடைய ஃப்ரீக்வன்சி 1.6. இது எல்லாமே குவாட் கோர் தான். இது 1.5 1.5. ஸோ இது வந்து ஆப்டமஸ் ப்ரோ 1.7 GHz. ஸோ ஐஃபோன் 5 1.3 GHz only. ஸோ HTC 1.7, Galaxy S4 1.9. You see the variance. As I'm using for a quad core or dual core processor, so you may have the different frequencies. ஸோ ஃப்ரீக்வன்சியை ஏன் பார்க்கணும் அப்படின்னா, ஃப்ரீக்வன்சியை வச்சு தான் இட் இஸ் 1/t = f. ஸோ ஃப்ரீக்வன்சி வச்சு தான் உன்னுடைய அந்த ப்ராசஸிங் ஸ்பீடை வந்து இட் வில் பி டிசைடட். ஓகே, தட் இஸ் அ மொபைல் யூ ஆர் சப்போஸ் டு சூஸ் எய்தர் மொபைல் ஆர் லேப்டாப், வாட் எவர் மேபி யூ சூஸ். யூ கன்சிடர் திஸ் பாயிண்ட்ஸ் ஆஸ் யூ. This is a latest one. It is a Apple A13. Its frequency is 2.65 GHz. It is a mobile processor. Inside you have a 64-bit ARM based system on chips. Then this is a Qualcomm. Did you hear Qualcomm or Snapdragon? Yes sir. Yeah, most of the phones you have this processor. This is a latest processor, 865 Qualcomm Snapdragon. Its frequency is 2.84 GHz, maximum up to. I listed here Samsung, Sony, Black, Lenovo, Redmi, MI, Oppo. All these available into the Snapdragon processor. So this is the latest processor recently delivered. Qualcomm 865. And so you are supposed to see into the frequency. The frequency is 2.84 GHz. Compare with the previous, you have a 1.6, 1.5, like that your frequency range. Now this processor having the 2.84 GHz. So depending upon the frequency range, your speed of the mobile or laptop or whatever may be the devices, that should be performed. Okay, next. This is a mobile processor internal diagrams. Okay, what is available into the Snapdragon or other Apple mobiles or other mobiles? What is the core of that? What is the next? We are going to replace these mobile processor. ARM is a major company. ARM is a advanced RISC machines. So this company is going to develop a new set of processor that will be sold into the different vendor like Samsung or Google or Redmi, whatever may be.
அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு சிலிக்கான் கோரை கொடுப்பாங்க. இட் இஸ் சிலிக்கான் மட். ஒரு களிமண் மாதிரி we can told that. அந்த சிலிக்கான் கோரை வந்து they are giving to the distributor. லைக் இப்போ வந்து சாம்சங் கிட்ட கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அந்த மட்டை வந்து they are designed into their own, customized than own. ஸோ நம்ம மட்டை வாங்கிட்டு வந்து மட்டை டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்பாக பண்ணலாம். இப்போ களிமண் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஷேப்பாக நமக்கு தேவையான நம்மளுடைய க்ரியேட்டிவிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறோம் இல்லை. ஸோ சிமிலர் டு தட் ஆஃப் ஆம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு சிலிக்கான் கோரை வந்து சிலிக்கான் மட்டை கொடுத்துட்றாங்க, பிளிப்ஸ்ட்டை இல்லை டிஃப்ரெண்ட் வெண்டார்ஸ்ட்டை கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த அந்த சிலிக்கான் கோரை அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி they are customized and implemented into the mobile processors. So they are giving to the different series of processor. Other Cortex A, Cortex R, Cortex M, like that. So Cortex A வந்து it is used for optimal power. We are hungry about low power. We are hungry about low power. Why we are hungry about low power? பவர் கம்மியாக இருக்கணும், என்னுடைய மொபைல் ஃபோன் வந்து ஆப்ரேட் ஆகணும், பட் லோ பவரில் ஆப்ரேட் ஆகணும். ஓகே, யாராவது எவ்வளோ நேரம் உங்களுடைய மொபைலை சார்ஜ் பண்ணுவீங்க? ஃபுல் சார்ஜ் ஆக how many hours? 1.5 hours. ஓகே, அப்ராக்சிமேட்லி 1.5 hours. ஓகே, ஃபுல் சார்ஜ் ஏறிடுச்சு. கண்டினியூவஸாக உங்கள் மொபைலை சார்ஜ் இறங்குற வரைக்கும் பேசியிருக்கீங்களா? எவ்வளோ நேரம் உங்களுடைய மொபைல் வித்ஸ்டாண்ட் ஆகும்? ஃபுல் சார்ஜ் போட்டேன் மொபைலை, என் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இல்லை பாய் ஃப்ரெண்ட் இல்லை பிடிச்சவங்களோட ஃபோன் பேசிட்டே இருக்கேன் கண்டினியூவஸாக, எவ்வளோ நேரம் உன்னுடைய ஃபோன் வித்ஸ்டாண்ட் ஆகும்? எவ்வளோ ஹவர்ஸ்? யாராவது டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருக்கீங்களா? சார் ஒன்லி நம்ம ஃபோன் கால் மட்டும் ஃபுல் சார்ஜ்ல இருந்து ஃபோன் பேசுறோம்னா மோர் தென் 8 hours வரைக்குமே இருக்கும் சார். ஓகே, யுவர் அப்ளிகேஷன் ரன் இன்டு தி பேக் அண்ட் ஆல் அப்ளிகேஷன் வாட்ஸ்அப் ஆல் அப்படி இருந்தது. அப்படி இருந்துச்சுன்னா இன்னும் 4 to 5 hours, மோர் தென் ஓகே 3 hours to 4. ஓகே, கண்டினியூவஸாக நான் 1.5 hours சார்ஜ் பண்ணுறேன், கண்டினியூவஸாக என் கேர்ள் ஃப்ரெண்டோட பேசுகிறேன் இல்லை பாய் ஃப்ரெண்டோட பேசுகிறேன், 3 hours தான் தாங்குது. ஓகே, 3 hours. எனக்கு பத்தல இல்லையா அந்த 3 hours? we are hungry about. yeah, because நான் பேசிட்டே இருக்கேன், எனக்கு டைம் பத்தல, I need more energy to speak for the mobile phone. ஸோ அப்போ we are hungry about low power. எனக்கு பவர் கம்மியாக இருக்கணும், நான் 1.5 மணி நேரம் சார்ஜ் போட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு 24 hours இல்லை 12 hours அப்படி வந்து பேசிட்டே இருக்கணும் யூட்டிலைசேஷன்ஸ். ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதுதான் வந்து ஆப்டிமல் பவர், லோ பவர் கன்சம்ஷன். பவர் கன்சம்ஷன் 1 hour சார்ஜ் பண்ணேன் அப்படின்னா நான் ஒரு 15 hours வந்து அதை கண்டினியூஸாக யூட்டிலைஸ் பண்ணணும். ஸோ ஆல் ஆர் யூஸிங் இன் டு த மொபைல் ஃபோன் மேக்ஸிமம். அப்போ வந்து பவர் வந்து இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னா இட் இஸ் அ சேலஞ்சிங் டாஸ்க். இப்போ வந்து 8 hours வரைக்கும் பண்ணுறாங்க, தென் we need to improve lot. அதுக்கு தான் வந்து the ARM வந்து ARM Cortex A அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராசஸர் கொடுத்து அதில் they are developing your optimal powers. Similarly, critical performance and efficient embedded devices எல்லாமே வந்து M series யூஸ் பண்ணுவாங்க, Cortex M. Cortex A15 also they are used. So நான் சொல்கிறேன் ARM it is advanced RISC machine. All machines yeah, all ARM processors is available into these mobile phone series. You take Samsung Galaxy S9, they are using for a Snapdragon 845 chip, but inside you have your ARM Cortex M series will be available. So Snapdragon is used for these mobile phones. Inside these mobile phones you have a advanced RISC machine processor will be available. Okay, next.
This is a microprocessor inside iPhone. Next, these are the hardwares. You use பிரிச்சு பார்த்தா அப்படின்னா இதெல்லாம் உங்க கண்ணுக்கு தெரியும். Then next, so decompose. This is a motherboard. PCBs is available inside iPhones. These are the hardwares is available. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஹார்ட்வேரை ஒர்க் பண்ண வைக்கணும். ஸோ இதை ஒர்க் பண்ண வைக்கணும் அப்படின்னா அந்த ப்ராசஸரை என்ன பண்ணணும்னு தெரியணும். அந்த ப்ராசஸரை உனக்கு வேணுங்கிற அளவுக்கு நீ ஒர்க் பண்ண வைக்கணும். ஆஸ் யுவர் ஓன் டிசைன்ஸ் யூ ஆர் சப்போஸ் டு கஸ்டமைஸ்டு. என் மொபைல் ஃபோன் வந்து நான் சொல்கிற மாதிரி கேட்க மாட்டாங்குது அப்படின்னா யூ நீட் டு ஸ்டடி தீஸ் பேசிக் ஸ்டெப்ஸ் அண்ட் சம் பேசிக்ஸ் ப்ரோக்ராமிங். யூ மாடிஃபை யுவர் மொபைல் ஃபோன் அக்கார்டிங்லி. இப்போ ஃபோன் எடுத்தால் நீங்கள் டைப் பண்ணீங்கன்னா ரைட் டு லெஃப்ட் டிஸ்பிளே ஆகுதா, லெஃப்ட் டு ரைட் டிஸ்பிளே ஆகுதா? லெஃப்ட் டு ரைட். ஓகே, எனக்கு ரைட் டு லெஃப்ட் வேணும். என்னோட மொபைல் ஃபோனில் அதை என்னால் சேஞ்ச் பண்ண முடியுமா? சார் பண்ணல சார். எப்படி? No idea, sir. So it is possible. So only you should know the technical stuff of what is inside into the phone or laptop, whatever may be the gaskets, what is inside, how you can communicate to those. அது நீ என்ன சொல்றியோ அதுதான் கேட்கும். that is a machine. நீ என்ன இன்புட் கொடுக்குறியோ அது செய்யும். ஐசிஸ் எல்லாமே அப்படிதான். ஸோ அப்போ ஆஸ் ஏ +2 ஆர் பாலிடெக்னிக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் கற்றுக்கணும் அப்படின்னா இப்போ தான் வந்து ஐஓடி இட் இஸ் அ பேசிக் Arduino போர்டு ஆர் Raspberry Pi. அதுக்குள்ளே யூ ஹேவ் தீஸ் ப்ராசஸர் கண்ட்ரோலர் வில் பி அவைலபிள். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு 40 பின்ஸ் இல்லை 60 பின்ஸ் ஐசியாக இருக்கும். ஸோ அதில் பார்த்தா அப்படின்னா யூ ஹேவ் யூர் 24 பின்ஸ். அந்த 24 பின்னை நீ எப்படி கஸ்டமைஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத லேர்ன் பண்ணிக்கிட்ட அப்படின்னா இட் இஸ் எ பேசிக்ஸ். ஒன்ஸ் யூ லேர்ன் த பேசிக்ஸ், then you come to the next levels of IC fabrications. Manufacture பண்ற கம்பெனிஸ்ல எல்லாத்துலயுமே you are supposed to get your job once you have a skill of these hardware steps, that too specific to the ICs. Okay, next. I told it is advanced RISC machines. Now 32-bit. And now 64-bit RISC processor also available, just for informations. Okay, microcontroller. I will quickly go through. Is it boring for you? No, sir. No, sir, no. Okay. Yes. Microcontroller, it is a controller. It is inside all CPU, memory, RAM, ROM, all it into the single chip. We can call for a source system on chip. It is a single chip. You have here all other devices. So here outside you have a processor, RAM, program memory. This is oscillator used for a frequency. So this is a processor. These processor, program memory, ROM all are into the single chip. ஒரே ஒரு சிப்புக்குள்ள அந்த ஹார்ட்வேர் ப்ராசஸரும் ரோம் ரேம் மெமரி எல்லாமே ஒரே சிப்பில் இருந்தது அப்படின்னா we can call for that is a microcontroller. ப்ராசஸர்னா அவுட் சைடில் மெமரி, ஐஓ, ரேம் இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா அது ப்ராசஸர். மைக்ரோ கண்ட்ரோலரில் இன்சைடு ஒரே ஒரு சிப்புக்குள்ள எல்லா டிவைசஸும் இருக்கும். ஸோ அதுதான் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். Yeah, it is a smaller computer on chip RAM ROM. It is look like this: CPU, RAM, ROM, IO, timer, serial port. ஸோ இதை உங்களுடைய மொபைல் ஃபோனோடையே கார்லேட் பண்ணலாம். யூ ஹேவ் ஏ CPU, உங்கள் மொபைல் ஃபோனுக்குள்ளேயே வந்து ரேம் இருக்குது, ரோம் இருக்குது. ரேம்னா என்ன, ரோம்னா என்ன? Okay, it is a memory device.
உன்னுடைய சிஸ்டத்தை ஆன் பண்ண அப்படின்னா எவ்வளோ நேரத்தில் Sir. உன்னுடைய ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் ஆகும்? எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார். யா சார் ரேம் வந்து கண்டினியூஸாக ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டே இருக்கும் சார். ஓகே. இது வந்து ரேண்டமாக ஆக்சஸ் பண்ணும் சார். ஆனால் ரோம் வந்து நம்ம அதில் ஸ்டோர் பண்ணலாம் சார் இன்ஃபர்மேஷன் கொஞ்சம் டைமுக்காக. ஓகே. எந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் ரோமில் ஸ்டோர் பண்ணுவீங்க, எந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் ரேமில் ஸ்டோர் பண்ணுவீங்க? சார் ரோமில் வந்து சில அப்ளிகேஷன் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் சார். அதில் கொஞ்சம் அதில் ஸ்டோர் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் சார். ஆனால் ரேம் வந்து சப்போஸ் நம்ம 4-5 அப்ளிகேஷன் ஒட்டுக்கா ஓப்பன் பண்ணுறோன்னா அது கொஞ்சம் ரேம் வந்து மெமரி ஈக்குவலாக டிவைட் பண்ணி வைக்கும். யா உங்களுடைய சிஸ்டத்தை ஆன் பண்ணீங்க, இப்போ எல்லாரும் மோஸ்ட்லி சிஸ்டம் வச்சுருப்பீங்க, இல்லைனா மொபைல் ஃபோன் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் எவ்வளோ நேரம் உங்களுடைய ஸ்க்ரீன் ஓப்பன் ஆக எவ்வளோ நேரம் டைம் எடுக்குது? ஒரு ஃபியூ செகண்ட்ஸ் ஆர் 1 minute? Two minutes. யா அப்போ அவ்வளோ நேரம் என்ன பண்ணுது சிஸ்டம்? தன்னை ரீபூட் பண்ணிக்குது சார். ஓகே. ஸோ அந்த பேசிக் இன்ஃபர்மேஷனை கலெக்ட் பண்ணி எங்கே கொண்டு போய் ஸ்டோர் பண்ணும் அப்படின்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எங்கே இருக்குன்னா ரோமில் இருக்கும். ரீட் ஒன்லி மெமரியில் ரிப்பீட்டேஷன் ப்ராசஸ்னுடைய இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே வந்து இட் வில் ஸ்டோர் இன் டு த ரோம். ரேமில் உனக்கு எப்போ வேணுமோ யூசர் கேன் அக்சஸ் இன் டு த ரேம். தட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ. ஐஓ போர்ட்டுங்கிறது இட் இஸ் நத்திங் பட் உன் ஃபோனில் எத்தனை போர்ட் இருக்கு? You have a ports in your phone? 2 sir. Yeah, what are all? It's a headphone and charging. What is the use of headphone? So for connecting wired headphones. Yeah, அதுதான் ஐஓ போர்ட்ஸ்னு டெக்னிக்கலாக சொல்கிறோம். ஸோ நீங்கள் பேசுகிறத வந்து உள்ளே கொடுக்கும், இல்லை உள்ளே இருக்கிற டேட்டாவை வந்து வெளியே எடுக்கும். தட் இஸ் ஐஓ போர்ட்ஸ் we can call. Then power supply is directly you are giving to the supply to this devices. Okay, next. This is a difference between processor and controller. I think you are understand already. Processor, CPU outside, RAM, ROM, IO devices are outside. Microcontroller, it is all are inside. Next. Yeah, I already told the definition for simplest way. This is a definitions given by the Marlin Wolf. It is a famous embedded system author. The definition says short of devices which include a programmable computer, but itself it is not intended to be a general purpose computer. It is a computer is available inside, but is not used for a general purpose. This is a famous author, Marlin Wolf will be defined. Okay, Raghu, can you play that video? Next generation car. Yeah, for 2 minutes you can view the video and we will look into the embedded systems. Raghu, volume is not coming. No, volume is not coming.
Yeah, that is a next generation car. What do you think? What are all the things you learn as a new? Sir, everything is digitalized. Okay, in technology part. Uh, on technology pass, like software, sir, it depends on software. Okay, Like it, we can say also artificial intelligence. yeah, it is a face recognition, then AI, then image processing of your hand, then automatic parking, then inside LCD screens, all into the smart one. Okay, this is a next. So these are implemented into the single chips. That's they are called for a Texas Instruments. TA is one of the famous company. Our college students also participated into the Texas Instrument regularly. They are conducting project competitions. So this IC is one of the famous microcontroller ICs. Okay, I explained what is embedded systems already. It is embedded into the applications, both microcontroller or microprocessor uh, inside into the product. Uh, that is called for embedded system. It should specific to the single task. Next slide. Yeah, I told software and hardware. What are all the hardwares? What are all the softwares? Hardware means you have a microcontroller, microprocessor, and other processor, DSP, digital signal processing, ASIC, application specific integrated circuits, FPGA. You have a plenty of processor will be available that you can use for a hardware. Software means you can develop in your own software. Either you are supposed to develop into the Linux based operating systems, OS, or window based operating systems, or some other softwares. Students also they are supposed to develop their own. Uh, so anyway you are supposed to develop a software that will be implemented into the hardware, then only it should be performing. So uh, that is the in embedded systems, you specific application, you choose your hardware, you choose your software, then implement it. Okay, next slide. How to choose your software and hardware, that will I'll explain. Okay, software means you have a hardware. இப்போ ஒரு ஃபோன் எடுத்துட்டு ஒரு ஹைஃபையான ஃபோன் எடுத்துட்டு இல்லை ஒரு லேப்டாப் எடுத்துக்கிறீங்க. லேப்டாப்பில் ஐ கேன் புட் இன் டு த பென்டிஎம் 4 ப்ராசஸர். பென்டிஎம் 4 ப்ராசஸர் போட்டு என்னுடைய லேப்டாப்பை நான் வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணேன்னா ஹவ் யுவர் பெர்ஃபார்மன்ஸ்? So very slow, sir. Very slow. So hardware must be chosen into the கன்சிடரேஷன்ஸ். அப்போ என்னுடைய அப்ளிகேஷன் என்னன்னு பார்த்துட்டு அப்ளிகேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி யூ கேன் சூஸ் இன் டு த ஹார்ட்வேர் அஸ் வெல் அஸ் சாஃப்ட்வேர்ஸ். சிமிலர்லி காஸ்ட், ஸ்பீடு, ரிலையபிலிட்டி. இப்போ நோக்கியா ஃபோன் எடுத்து என்னால் வந்து ஓஎஸ் அப்டேட் பண்ண முடியுதா? நோ. So cost, speed, reliability you are supposed to consider while you are looking into the developing embedded systems. Raghu, next slide.
Raghu, next slide. சார் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் இருக்குங்க சார், எம்பெடட் சிஸ்டம் பிளாக் டயக்ராமில் இருக்குது சார். எனக்கு இன்னும் வரல. ஓகே. சார் ஸ்க்ரீன் விசிபிளாக இருக்கா சார்? Visible, but PPT எனக்கு open ஆகல. Okay. I will continue. It is a embedded system block diagram. It has a processor. You have a control unit. You have a memory. You have a observation input. So in the side என்ன connect பண்ணிருக்கோம், motor or light, temperature or sensors. So temperature sensor, it sends the temperature and given to the processor, store in the information corresponding memory, and control is the motor or light. So in the temperature la என்னுடைய light வந்து on ஆகணும் அப்படிங்கிறது, it is a simple block diagram explained into the embedded systems. Next slide. So criteria for choosing microcontrollers. How you are supposed to choose your microcontroller. இப்போ ஒரு வாஷிங் மிஷினுக்கு நான் வந்து ஒரு ஹை அண்ட் மைக்ரோ கண்ட்ரோலரை கொண்டு போய் போட முடியாது. தட் மீன்ஸ் கர்டஸ் M13 அந்த மாதிரி ப்ராசர் கொண்டு போய் போட்டோம் அப்படின்னா அதில் நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் அவைலபிள், அவ்வளோ அப்ளிகேஷனை நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். ஸோ வாட் ஐ நீட், யூ நீட் டு கஸ்டமைஸ் த ஹார்ட்வேர்ஸ். ஏன் கஸ்டமைஸ் பண்ணணும்? பிகாஸ் ஆஃப் சைஸ், பவர், all into the conservations. இதெல்லாமே கன்சிடர் பண்ணி தான் யூ கேன் சூஸ் இன்டு த அப்ளிகேஷன் மைக்ரோகண்ட்ரோலர்ஸ். இப்போ மொபைல் ஃபோன் ஐஃபோன் வாங்குறேன், ஐஃபோன் ஒரு 1 lakh rupees போட்டு ஐஃபோனை வாங்கி ஆஸ் ஐம் யூஸிங் தட் மச், அந்த 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு அளவுக்கு நான் ஐஃபோனை யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு ஐ ஷுட் நோ த நாலேஜ். ஸோ சும்மா வாங்கி வச்சுட்டு வெறும் ஃபோன் மட்டும்தான் பேசுகிறேன், வாட்ஸ்அப் மட்டும்தான் பார்க்குறேன் அப்படின்னா you can use into the basics models. So how you choose the microcontrollers as well as product design, what are all the consideration you are supposed to make. So அதே மாதிரி ஈஸி அப்கிரேடேஷனாக இருக்கணும். இப்போ 4 years பேக் வந்து ஒரு மொபைல் ஃபோன் வாங்கினேன், ஸோ இப்போ என்னால் அப்கிரேடேஷன் பண்ண முடியல, நெக்ஸ்ட் சாஃப்ட்வேர் வந்துருச்சு அப்படின்னா இட்ஸ் ஆல்சோ ஏ வெரி டஃப். ஸோ சிமிலர் டு த காஸ்ட் ஆல்சோ யூ ஆர் கன்சிடரிங் அபவுட். The next some type of embedded processor I told is a 32-bit processor or 16-bit processors. Raghu, is it visible? My audio is clear? Yeah, it is visible and your audio is also clear. Please carry on. You have either embedded general purpose processors, I told already, into the microcontrollers, and it is a domain specific also available. The next slide. Okay, embedded computing systems into the electronic devices. இப்போ ஒரு ஆர்டினரி காரில் ஒரு 5 lakhs rupees வாங்குற காரில் எவ்வளோ எலக்ட்ரானிக்ஸ் சாமான்ஸ், எவ்வளோ மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இருக்கும் ஆர் எம்பெடட் கண்ட்ரோலர்ஸ்? எனி ஐடியா? அதே ஹை அண்ட் கார் வாங்கணும் அப்படின்னா அதில் எவ்வளோ மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்ஸ் அவைலபிள்? ஃபைவ் லேக்ஸுக்கு வாங்குற அந்த காரை விட ஹை அண்ட் மாடல்ஸ்ல இருக்கிற மைக்ரோ ப்ராசஸர்ஸ் அதிகமாக தான் சார் இருக்கும். ஓகே, இப்போ ஆடி ஆர் அதுக்கு மேலே இருக்கிற காசு எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா யூ ஹேவ் ஏ 100 more than 100+ embedded processor or microcontroller will be available. என்ன பர்பஸ் சார் அவ்வளோ மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் ப்ராசஸர் ஒரு காருக்குள்ள?
ஓகே, இப்போ ஒரு 5 laக்ஸ் ருபீஸ் காரை கொண்டு போய் அடிச்சிங்க ஒரு 120 ஆர் 140 கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் ஸ்பீடில் நான் கார் ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன். அந்த கார் போய் ஆக்சிடென்ட் ஆகுது. ஆக்சிடென்ட் ஆச்சு அப்படின்னா ஒரு 5 lakhs ருபீஸ் கார் வந்து எந்த மாதிரி ஆகும்? ஒரு மேஜர் அட்டாக் இருக்கும் சார். அதோட பாடி ஃபுல்லாக டேமேஜ் ஆயிருக்கும். பட் there only a yes sir. It should be bulge. அப்படியே ஒடுங்கி போயிடும் முன்னாடி சைடு எல்லாமே பார்த்தா. ஸோ இப்போ இதே வந்து ஹை அண்ட் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் காசு எல்லாம் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஸ்பீடில் போய் அடிச்சது 200 அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா த கார் மஸ்ட் பி ஓப்பன் இன் டு த மிடில், அதாவது ரெண்டா அப்படியே ஓப்பன் ஆகும். போய் அடிச்ச வேகத்தில் டபுள் சைடு இட் ஷுட் பி ஓப்பன். ஸோ வாட் இட் மீன், உள்ள இருக்கிற பேசஞ்சர் வில் பி சேவ். உள்ள இருக்கிற பலூன் ஓப்பன் ஆகும், பல்ஜ் ஆகாது உன்னுடைய காசு. அப்போ வந்து ஹியூமனுடைய லைஃப், ஹியூமனுடைய சேஃப்டி இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அப்போ ஹையன் காரில் வந்து தே ஆர் யூஸ்டு லைக் தட். ஸோ நாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஏன் லோன் காரில் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாது? அப்போ லோ காஸ்ட்டில் வி ஆர் சப்போஸ் டு டெவலப் எ சென்சார்ஸ் மாடல்ஸ் அண்ட் லோ காஸ்ட் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இம்ப்ளிமெண்டட் இன் டு த லோ எண்ட் காஸ்ட். ஒரு 5 lakhs கார்லேயே நான் வந்து அதை ஒரு 6 lakhs ஒரு 1 lakh இன்க்ரீஸ் பண்ணி அந்த காம்பனன்ட்ஸ் எம்பெடட் காம்பனன்ட்ஸ் உள்ள இன்சர்ட் பண்ணேன் அப்படின்னா இட் இஸ் ஆல்சோ எ லைஃப் சேவிங்ஸ். ஸோ அப்போ how your processor as well as controller will be performing into the different places. இப்போ எனக்கு 1 கோடி ரூபாய் போட்டு வாங்க கார் வசதி இல்லை, பட் எனக்கு கார் வாங்கணும், சொஃபஸ்டிகேட்டடாக இருக்கணும் அப்படின்னா we make use of these concepts and implemented. But இன்னும் 5 lakhs rupeesல அந்த implementation வரல, we are expecting. So microcontroller or processor or embedded ICs will be important in our life saving or whatever may be anywhere. Not only a car, for everywhere, every gasket you are supposed to using into the embedded computings. Okay, next one is a hard real time. Okay, what is hard real time? It is a time system designed to meet all deadlines. Missed deadline is not expected. That means ஒரு மிஷன்ல வந்து இந்தியா லான்ச் பண்ணது from ISRO. டார்கெட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஏதாவது ஒரு ஷிப்பில் வந்து டார்கெட் அடிக்கணும். நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன், அதை ஸ்டாப் பண்ண முடியுமா? But it should be reaches into the specific task. அப்போ within a fraction of secondல 500 கிலோமீட்டர் தாண்டி என்னுடைய மிசைல் வந்து டார்கெட் ஆகணும். அப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸில் இட் வில் பி ரீச்சஸ். அப்போ அந்த மாதிரி இடத்துலலாம் யூ ஹேவ் ஃபிக்ஸ்ட் இன் டு த ஹார்ட் ரியல் டைம், ஹார்ட் டெட்லைன் வச்சுக்கணும். அந்த இடத்துல பரவாயில்ல போகட்டும், வேறு இடத்துல டார்கெட் ஆகி மிஸ் ஆகி அடிக்கட்டும் அப்படின்னுலாம் விட முடியாது. ஸோ அப்போ ஆஸ் அ டிசைனர் யூ ஆர் சப்போஸ் டு டிசைன் into the constraint basis. அப்போ எந்த இடத்துல உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை பொறுத்து இட் ஷுட் பி வேரிட். அப்போ ஹார்ட் ரியல் டைம் வந்து கரெக்டாக மீட் அவுட் பண்ணணும். ஏபிஎஸ் பிரேக் சிஸ்டம்ஸ், நான் 120 கிலோமீட்டர்ஸ் ஸ்பீடில் போய் அடிக்கிறேன் அப்படின்னா எனக்குடைய ஏபிஎஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகியிருக்கணும், அந்த பலூன் ஓப்பன் ஆகணும். ஸோ தோஸ் பிளேசஸ் யூ கேன் யூஸ் ஃபார் ஏ ஹார்ட் ரியல் டைம் சிஸ்டம்ஸ். நெக்ஸ்ட் இஸ் எ ஃபேம் ரியல் டைம். ஃபேம் ரியல் டைம் வந்து ஒரு 5% மிஸ் ஆகலாம். இட் இஸ் நாட் ஃபார் பியூர் டெட்லைன்ஸ். In some real-time systems, you can customize yourselves. Deadline வந்து எப்போ வேணாலும் வச்சுக்கலாம். It not stick to the specific deadlines. Next, I show some of the embedded applications. All the applications inside you have a processor or controller or combination of both.
into the embedded systems, train and car and so on. The next embedded system applications I listed here, not restricted to these, and you have plenty. Automatic teller machine, automatic toll systems, battery charger, cordless phone, all the devices you have here, embedded applications. Okay, how many do we use? Some of the statistics. Yeah, so for 38 million embedded devices are used worldwide. Average middle class American home, 40 to 50% of embedded processor. You see microwave oven, washer, dryer, dishwasher, DVD, VCR, stereo, air, coffee maker, remote control, heater, toys, all are into the embedded systems. If you see into the luxury cars, it has 100 embedded processors. It has a brake, steering, window, lock, ignition, dashboard, display, transmissions, mirror. All you have the embedded processor will be available. Then personal computer has also a hardware, CD-ROM, interfacing. All other devices are, we have the embedded processors. Then I'll split it into the categories of embedded for general computing and control system and signal processing and communication engineering. These are the different domains you can use into the embedded applications. Okay, next is the cyber physical systems. This is embedded. So nowadays we are connected with the wireless with internet of things. All the things should be connected to the devices. So user as a connected through embedded with the environment you have to interface. So என்கிட்ட வந்து ஒரு டிவி இருக்கு அப்படின்னா இப்போ நான் ரிமோட் மூலியமா ஆன் ஆஃப் பண்ணுறேன். I can use into the mobile phone through net or cloud or data transfer you are supposed to control. So என் டோர் நான் வெளியே அவுட்டோரில் இருக்கேன், என் வீடை க்ளோஸ் பண்ணணும். You can use for this mobile phone, you lock your devices. அப்போ வந்து ஒவ்வொரு devices you are supposed to customize to satisfy or communicate with the IoT. Mobile phone மூலமா கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா you need to changes a hardware setups. Few hardware setup you are supposed to change. நான் இப்போ வீடை போட்டு தான் லாக் பண்ணுறேன். ஸோ அதை எப்படி என்னால் மொபைல் ஃபோனில் லாக் பண்ண முடியும்? ஸோ அப்போ you need a electronic lock. So you change into the everywhere into the electronics, then you are supposed to control into the through IoT. So cyber physical system says that embedded devices is already available. User as well as environment should be connected and customized that you are supposed to control. Yeah, I told this is one example of sensing room temperature. Already we experienced in our home. AC வந்து ஆன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நான் ஒரு 21 டிகிரி செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா ரூம் கூலிங் 21 வந்த உடனே இட் வில் ஸ்டாப். ஸோ அகெயின் ரூம் கூலிங் குறைஞ்ச உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். இட் இஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி ப்ராசஸ். யூ கேன் see everywhere. Similarly அப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் ப்ராசஸரை கொண்டு வந்து இங்கே போட்டோம் அப்படின்னா அக்கார்டிங் டு த டெம்பரேச்சர் as well as ஹியூமன் பாடி, என் பாடி எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் எடுத்துக்குமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி they are supposed to on individually. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி they are splitting into the air into the room. These are the research domain of embedded systems.
these are the challenges is available for to do the more works. So hardware, still I'm not satisfied with my hardware. எனக்கு இன்னும் பெட்டர் ஹார்ட்வேர்ஸ் வேணும், இன்னும் பெட்டர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் டெலிவரி வேணும். I need best. So we need to improve our microcontroller or processor design structures. Similarly, software version also. Testing verification results also we can use. Then network. So Raghuran sir told morning itself, connectivity வந்து ரொம்ப பிரச்சனையா இருக்கு, எனக்கு 1 GB டேட்டா நான் கொஞ்ச நேரத்தில் தீர்த்துறேன். ஸோ அப்போ 1 GB டேட்டா வந்து ஐ கேன் யூட்டிலைஸ் மேக்ஸிமம். அப்போது ஒரு நாள் வர வரைக்கும் நான் ஆடியோ வீடியோ ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு நெட்வொர்க் கனெக்டிவிட்டி இருக்கணும். அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஐ கேன் டிசைன் ஏ நெட்வொர்க் கனெக்டிவிட்டி, ஹார்ட்வேரை டிசைன் பண்ணணும், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேரை டிசைன் பண்ணணும். ஸோ தீஸ் ஆர் த சேலஞ்சஸ் இஸ் அவைலபிள் இன் திஸ் ஏரியா. Then security reason also, IoT similar security reason also, hack பண்ணுறது. இப்போ ஒரு டிவைசஸ் என் வீட்டில் இருக்குது அப்படின்னா அந்த டிவைசஸ் எனக்கு தெரியாத நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் த்ரூ ஏ மொபைல் டிவைசஸ். அப்போ அதை எப்படி வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறது? ஸோ தீஸ் ஆர் த சேலஞ்சஸ் இஸ் அவைலபிள் இன் டு த எம்பெடெட் டொமைன்ஸ். So next, it is embedded process market size reaches to $36.38 billion by 2026. This is 6.6% of average growth rate. So you have here basic knowledge and technical stuff in this area. Definitely you will reach in your goal. யாராருக்கெல்லாம் மொபைல் ஃபோன், லேப்டாப் இதெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும், எதர் ஹார்ட்வேர் சாஃப்ட்வேரில் கொஞ்சம் டெக்னிக்கல் டீட்டெயில் இதுக்குள்ளே போய் லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா யுவர் கேரியர் ஷுட் பி இன் டு த ஹை. டாப் மோஸ்ட் கம்பெனி இன்டெல், ஹெச்பி இதெல்லாம் ஐசி மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற இடத்துல போடணும் அப்படின்னா, தட் டு ஏ ஹார்ட்வேர் டிசைன் இன்ஜினியர் போனேன் அப்படின்னா யுவர் பேக்கேஜ் இஸ் ஹியூஜ். ஒன்று அடிச்சுக்க ஆளே கிடையாது. The plenty of opportunity available. They are searching only those who are having the good technical stuff in this domain. Similarly, application domain also. இதில் ஏதாவது ஒரு domain, either processor or controller or applications or embedded, இதில் ஏதாவது ஒரு domainல you have a specific skills. ஒன்று கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு அப்ளிகேஷன் என்னால் டெவலப் பண்ண முடியும். ஒரு ஸ்மால் அப்ளிகேஷன் இன் மை ஹவுஸ் ஹோல்டிங், என் வீட்டுக்கு தேவையான டிவைசஸை என்னால் பண்ண முடியும். ஆல் ஸ்டஃப் வில் பி அவைலபிள் இன் கூகுள். அதை பார்த்துட்டே இருக்காத, யூ கேன் பை யுவர் ஹார்ட்வேர் அண்ட் அதர் ரிலேட்டட் டேர்ம்ஸ். அதில் என்னென்ன ஹார்ட்வேர்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் வாங்க. ஒரு 300-400 rupees தான் ஆகும். அதை செஞ்சு பாருங்கள். யூ ஹேவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட். லாட் ஆஃப் ஸ்டஃப் வில் பி அவைலபிள். உங்களுக்கு ஏதாவது பண்ண முடியல நீங்கள் நினச்ச டாஸ்க் அப்படின்னா யூ காண்டாக்ட் டு அவர் ஃபேக்கல்ட்டி, எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். வி ஆர் சப்போஸ் டு அசிஸ்ட் யூ வேர் எவர் யூ ஆர். சப்போஸ் யூ ஆர் இன் டு KSR ஆர் யூ ஆர் இன் டு த அவுட் ஆஃப் சம் அதர் காலேஜஸ் ஆர் வேர் எவர் யூ ஆர், வி ஆர் சப்போஸ் டு அசிஸ்ட் யூ. வி ஹேவ் எ plenty of projects in this domain, that to application projects. ஸோ டெக்னாலஜியை படிக்கிறது மட்டும் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை, எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம், how you are supposed to use பண்ணி சொசைட்டிக்கு என்ன you are supposed to deliver, that is very important. நானும் படிக்கிறேன், கற்றுக்கிட்டேன், okay, what is the use of that? So social issueக்காக how you are supposed to develop your product in terms of embedded systems and other related steps. Okay, that's all my end. You have any queries? We will discuss. I have some more video related with embedded, so go through those videos also. Then you have any queries, quickly I will discuss with you.
I guess we can post the videos in the WhatsApp group, Dr. Rajshekharan, because many people have already left because of data package completion. So if we post it in the WhatsApp group, maybe everybody will be able to see when they have their data. And if they have questions, then again they can post it in the group itself. Will that be okay? Okay. Okay, so now I think you can start your discussion with the faculty coordinator, girls and guys. Any questions, whatever, your ideas, suggestions, anything and everything. Sir, myself, I have a query, sir. Yeah. That, sir, as you said, that cyber physical system versus embedded system. Yeah. I tell what I understand. Just correct it, sir, if it is wrong, please. Yeah, tell me. சார் இப்போ சைபர் ஃபிசிக்கல் சிஸ்டம்ங்கிறது நம்ம இந்த ஒயர்லெஸ் கனெக்ஷனாக இருக்கிற ஒயர்லெஸ் கனெக்டிவிட்டி அண்ட் எம்பெடட் சிஸ்டம்ங்கிறது நம்ம ஒயரோட இருக்கிற அந்த ஹார்ட்வேர் செக்யூரிட்டி, அந்த அதுதான் டிஃப்ரென்ஸா இல்லை அதுக்கப்புறம் வேற எதுவும் இருக்குங்களா சார்? ஏன் என்கிட்ட ஒரு ஹார்ட்வேர் இருக்கு. அந்த ஹார்ட்வேர்ல ஒயர்லெஸ்ல நான் கம்யூனிகேட் பண்றேன் வித் டிஃப்ரெண்ட். இப்போ அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டு எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா, ஒரு இடத்துல நான் ஹார்ட்வேர் வச்சிருக்கேன். நான் என் அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்டில் இருக்கிற டெம்பரேச்சரை மெஷர் பண்ணணும், ஹியூமிடிட்டியை மெஷர் பண்ணணும், நான் எப்போ வந்து வாட்டரை ஆன் பண்ணணும், சப்போஸ் என் லீஃப்க்கு ஏதாவது டிசீஸ் இருந்ததுன்னா நான் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும், ஸ்ப்ரே பண்ணணும் டிசீஸ் போகிறதுக்கு. ஸோ இதெல்லாம் கம்பைன் பண்ணுறது தான் சைபர் ஃபிசிக்கல் சிஸ்டம். அந்த டேட்டாவை நான் வச்சிருக்கிற ஹார்ட்வேருக்கு கொண்டு வந்து கொடுக்கறது இந்த ஹார்ட்வேர் பார்ட்டை எம்பெட். So data transfer through wireless. நீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணது கரெக்ட்டா தான். I will elaborate little bit application over. Okay. Thank you, sir. Any other questions? சார், இந்த நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் இந்த அட்வான்ஸ்ட் ரிஸ்க் மிஷன் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லைங்க சார்? அதில் வந்து இப்போ ஏஆர்எம் ப்ராசஸருக்கும் இந்த ஃப்ளாஷ் மெமரிக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் சொன்னீங்க சார். அதில் அந்த அதில் வந்து இப்போ இந்த ஏஆர்எம் ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு என்ன நம்ம தேவையோ அந்த தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை வந்து மாடிஃபை பண்ணிக்கிற மாதிரியாங்க சார்? சார் ஆம்க்கும் ஃபிளாஷ் மெமரிக்கும் அந்த டிஃபரன்ஸ். ஓகே, ஆம்ங்கிறது ஒரு ப்ராசஸர். ஸோ அந்த ஃப்ளாஷ் மெமரி நான் எதுக்கு கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா, உங்களுடைய நம்ம என்ன பண்ண நினைக்கிறோமோ அந்த அப்ளிகேஷன் சாஃப்ட்வேரை மெமரிக்குள்ள டம்ப் பண்ணலாம் த்ரூ ப்ராசஸர் வழியா. இட் இஸ் எ மெமரி. எவ்வளோ டைம் வேணாலும் யூ கேன் கண்டினியூவர் டாஸ்க். நீ எத்தனை டைம் வேணாலும் ரீபூட் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் மெமரியில். ஒரு டாஸ்க்கை பண்ணி போட்டுட்டேன், அது எனக்கு கரெக்டாக வரல, நீ மறுபடியும் செக் பண்ணிக்கலாம். அடுத்த ப்ரோக்ராமை பண்ணி ஐ கேன் லோட் இட் இன்டு த கண்ட்ரோலர் லைக் தட். இப்போ ஒரு வாஷிங் மிஷின் இருக்கு அப்படின்னா அதில் என்னுடைய ப்ரோக்ராம் வந்து ஒழுங்காக ஒர்க் ஆகலை, நான் செட்டிங்ஸ் 30 minutes வச்சா 40 minutes போகுது அப்படின்னா யூ ஹேவ் ஏ சாஃப்ட்வேர் ப்ராப்ளம்ஸ். அப்போ அந்த செட்டிங்ஸில் பார்த்துட்டு ஐ கேன் அந்த ப்ரோக்ராமை மட்டும் நான் உள்ள டம்ப் பண்ணிடலாம். டம்ப் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இட் வில் பி ஒர்க்கிங் ஈஸி. சம்டைம்ஸ் உன்னுடைய மொபைல் ஃபோன் வந்து ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னா நீங்கள் சாஃப்ட்வேரை ரீஇன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்கல்ல, சிமிலர் டு தட். ஆர்ம் ப்ராசஸருங்க சார்? ஆர்ம் வந்து
அது ஒரு அட்வான்ஸ்ட் ரிஸ்க் மெஷின் ப்ராசஸர். அந்த ப்ராசஸர் தான் வந்து எல்லா அதான் சொன்னல, இட் இஸ் மட், ஒரு களிமண் மாதிரி சிலிக்கான் மட். இப்போ பிலிப்ஸ் வாங்கினாங்க அப்படின்னா அது பிலிப்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை கஸ்டமைஸ் பண்ணி அந்த ப்ராசஸரை யூஸ் பண்ணிப்பாங்க. அவங்களுக்கு டெடிகேட்டட் ப்ராசஸர் இஸ் ஆல்சோ அவைலபிள். அதையும் வந்து யூ மே யூஸ். இப்போ ஒரு ப்ராசஸர் ஆர் கண்ட்ரோலர் எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா தேர் ஹேவிங் எ டெடிகேட்டட் பின்ஸ், ஐஓஸ் அண்ட் அதை நம்ம மாற்ற முடியாது. அதை வச்சு ஹவு யூ ஆர் எஃபெக்டிவ்லி யூட்டிலைஸ் யுவர் அப்ளிகேஷன், தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அது எந்த வெண்டர், எந்த கம்பெனிக்காரங்க பெஸ்ட்டாக பண்ணுறாங்களோ அவங்களுடைய அவங்களுடைய டிவைசஸ் வந்து நல்லா பெட்டராக போகும். சார், ஒரு பார்ட்டிசிபென்ட் சேட்ல ஒரு டவுட் கேட்டிருக்காரு சார். சொல்றேன். மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் மால் ஃபங்க்ஷன் ஆக சான்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சார். எஸ் ரகு, சம்டைம்ஸ் மால் ஃபங்க்ஷன் ஆகும், சம்டைம்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீபூட் பண்ணும். இதில் எம்பெடட்ல இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா வாட்ச் டாக் டைமர் அப்படின்னு ஒரு, இது டீட்டெயில் உள்ளே போனால் டெக்னிக்கல் டீட்டெயில்குள்ளே இருக்கும். வாட்ச் டாக் டைமர் அப்படின்னா என்ன மீனிங் அப்படின்னா, என்னுடைய எம்பெடட் அப்ளிகேஷன் ரன் ஆகிட்டு இருக்கிறப்ப எங்கேயாவது மால் ஃபங்க்ஷன் அக்கர் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா என் சிஸ்டத்தை ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீபூட் பண்ணிடும், ரீசெட் பண்ணிடும். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த எம்பெடட் டெவலப்பிங் அப்ளிகேஷனில் வந்து தே ஆர் யூஸ்ட் வாட்ச் டாக் டைமர் ஸ்பெசிஃபிக் டு ஐடென்டிஃபை த மால் ஃபங்க்ஷன்ஸ். Any other questions? Is any other questions from participants? Okay, sir. I think they have no questions. Okay, participants, ஒரு சின்ன ரெக்வெஸ்ட். இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் மோஸ்ட்டாக எல்லோரும் ஆட் ஆகிருக்கீங்க. நான் ஒரு சில பேர் ஆட் ஆகலைன்னு நினைக்கிறேன். ஆட் ஆகலைன்னா உங்களுக்கு லிங்க் வந்து மெயில் பண்ணியிருக்கோம். அந்த மெயில் வழி, அந்த லிங்க் வழியாக நீங்கள் உங்கள் இந்த குரூப்பில் ஆட் பண்ணிக்கலாம், ரைட்? ஸோ இந்த குரூப் வந்து இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் அ டேட்டா கம்யூனிகேஷன் குரூப். என்னென்னலாம் பிபிடி போட்டோமோ அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற மாதிரியான குரூப் கிடையாது, ரைட்? ஸோ வி வில் போஸ்ட் சம் பிக்சர்ஸ், எங்கள் லெபார்ட்டரியில் டெவலப் பண்ணுற பிக்சர்ஸ், ஆர் நாங்கள் டெவலப் பண்ண சில ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் சம்திங் எல்ஸ், அந்த பிக்சர்ஸையும் நாங்கள் போஸ்ட் பண்ணுறோம். ஸோ உங்களுக்கு அதுலேருந்து அது பார்க்கும்போது அது என்ன, எப்படி அது ஒர்க் ஆகுது, ரைட்? யூ ஹேவ் சம் கொஸ்டின்ஸ், ரைட்? ஸோ அதை அந்த குரூப்லேயே நம்ம டிஸ்கஸும் பண்ணுவோம், ரைட்? ஸோ இதில் யாரும் ஃபேஸ் தெரிய போகிறதில்ல, யார் வரீங்கன்னு தெரியாது. ஸோ யூ கேன் ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ், நோ ப்ராப்ளம். ஓகே, யாரும் வந்து உங்களை எந்த கேள்வியும் கேட்க போகிறதில்ல. ஸோ வி வில் என்கேஜ் வித் தட். ஸோ அப்போ உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் கோர்ஸ். ஏன்னா பிகாஸ் அது பார்க்கும்போதும் இந்த கோர்ஸோடு உங்களுக்கு ரிலேட் பண்ணும்போது இட் கிவ் சம் ஐடியா, நம்ம என்ன பண்ணுறோம், எதுக்காக இதெல்லாம் பார்க்குறோம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவும் கிடைக்கும். ஸோ ப்ளீஸ் அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் நல்லா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட சேட் பண்ணுற மாதிரி சேட் பண்ணுங்கள். பிகாஸ் இருக்கிற மோஸ்ட்லி எல்லாருமே உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான், ரைட்? ஸோ வி ஆர் ஆல்சோ யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன்லி. அதனால் நீங்கள் தாராளமாக சேட் பண்ணலாம், நோ இஷ்யூஸ். வி வில் சி. நான் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஃபீட்பேக் ஃபார்முக்கான லிங்க்கும் அனுப்புகிறேன் ஃபார் செஷன் 1 அண்ட் செஷன் 2. கைண்ட்லி ப்ளீஸ் ஃபில் தட். எங்களுக்கு அந்த ஃபீட்பேக் ஃபார்ம் தேவை, பிகாஸ் அதை வச்சு தான் உங்களுக்கான டிஜிட்டல் சர்டிஃபிகேட்டை ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு எங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும், ரைட்? சார், அட் லாஸ்ட் ஒன் திங் ஃப்ரம் சார், நான் மார்னிங் செஷன் வந்து அட்டன் பண்ணலைங்க சார். ஓகேப்பா. மார்னிங் நான் லேட்டாக தான் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்து அதுக்கப்புறம் தான் ஃபோன் பண்ணி கடைசியாக தான் நான் எடுத்தேன். ஸோ மார்னிங் செஷன் அட்டன் பண்ணல. அந்த செஷனுக்கான அந்த இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ எனக்கு கிடைக்குங்களா சார்? எஸ்ப்பா, இப்போ இதில் ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கோம். பட் அந்த ரெக்கார்ட் பண்ணுறது ஆர்கனைசேஷனில் இருக்குது. நான் உங்களுக்கு கிடைச்சது நான் அது குரூப்பில் உங்களுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணி விட்றேன். ஓகே சார், நான் இப்போ பிபிடி ஃபார்வர்ட் பண்ணிடுறேன். ஓகே, வித்தின் ஒரு ½ hour பிபிடி ஃபர்ஸ்ட் செஷன் 1 செஷன் 2 பிபிடிஸ் வீடியோஸ் எல்லாமே வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இன்னும் ஒரு ½ hour to 1 hourல வந்துடும். ஓகே சார். ஓகேப்பா, தேங்க்யூ சார். பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ், உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா யூ டெக்ஸ்ட் இன்டு தி வாட்ஸ்அப் குரூப். ஏதாவது வேற ஏதாவது ஹெல்ப் ரிலேட்டட் டு
இல்லை ஏதாவது காமனாக சர்ச் பண்ணணும், இல்லை உங்களுக்காக ஏதாவது ஒரு ஐடியா இருக்கு பண்ணணும் அப்படின்னாலும் யூ கேன் டெக்ஸ்ட் மீ, வி வில் ரிப்ளை டு யூ த்ரூ வாட்ஸ்அப். Thank you very much. Thank you to all the participants for attending this session. So tomorrow morning 10 a.m. It is an introduction to Arduino by Mr. A. Balachandran. So நாளையில இருந்து நாளைக்கு ஆஃப்டர்நூன்ல இருந்து நம்ம லைவ் செஷன்ஸ் போயிடுவோம். தட் மீன்ஸ் ப்ராக்டிக்கல் டெமோ பார்க்க போவோம், ரைட்? ஸோ அதுக்கு உங்களோட அந்த ஃபஸ்ட்டு செஷன் தான் இன்ட்ரொடக்ஷன். ஓகே, Arduinoனா என்ன, அது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க, ஸோ அது தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ ஆஃப்டர்நூன் செஷன் உங்களுக்கு அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். So from tomorrow afternoon we will get some laboratory type of work. Okay. Thank you. Okay, Ravi, anything else? I have a small suggestion or request from my side. Because most of the people are facing data problems, please make sure that you turn off the video which is streaming in, and try to save your bandwidth for both the morning session and the afternoon session. As Mr. Raghuvaran says, டெமோ செஷன்ல வந்துட்டு உங்களால வீடியோ பார்க்க முடியல, அந்த இதை பார்க்க முடியல அப்படின்னு சொன்னா then you will be missing things. கண்டினியூட்டி இருக்காது. ஸோ ட்ரை டு சேவ் யுவர் பேண்ட்வித், ஆல் ஆஃப் யூ. வீடியோவை ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ட்ரை டு சேவ் யுவர் பேண்ட்வித் ஃபார் திஸ் செஷன்ஸ் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் 5 days. தேங்க்யூ. Thank you, ma'am. Thank you for your suggestions. Okay, Anandis. Thank you. The session is going to end. Okay.